नमस्कार बंधुगण आपण मान प्रत्येक आउ गोटे भिडियो स्वागत बंधुगण आज भिडियो आम एमती एक कार्टून सीरीज विषय आलोचना करवा जार भविष्यवाणी गुड़िक सत्य होबार लगी। हाँ प्रिय बंधुगण एमती एक कार्टून जी कि जहाँ भी भविष्यवाणी आज पर्यंत कर समस्त भविष्यवाणी सफल हो अच्छे और से कार्टून नाम हूँ सिम्पसन कार्टून। आपन जदि ए सिम्पसन कार्टून विषय शुणी थे जानी ताहले मत आप कमेंट करें। तबे ये जो कार्टून ये हूँ सबुठार पुराना कार्टून सीरीज जहाँकि 1999 मसीह बहुत लंबा समय धरिकी चली आसी अच्छी एवं आज टेलीविजन रे सिम्पसन कार्टून देखा मिले। तबे ए सिम्पसन कार्टून आज पर्यंत कौन कौन भविष्यवाणी कर कौन भविष्यवाणी सफल हो चलतु बंधुगण आज भिडियो रे आम आलोचना करवा। तबे ये जो सिम्पसन कार्टून तार एपिसोड 5 रे से भविष्यवाणी करथिला जे डिस्नी जे फॉक्स स्टूडियो को किनी नहीं और डिस्नी कंपनी फॉक्स स्टूडियो को किनी नहीं बोली जिते भविष्यवाणी कला से पूरा एग्जैक्ट 19 वर्ष पर यह भविष्यवाणी सफल है एवं जेमिति भविष्यवाणी होता पूरा से अनुसार पूरा एग्जैक्ट डिस्नी कंपनी कौन कला फॉक्स स्टूडियो को किनी नेला। एवं नंबर 2 15 वर्ष पूर्व यही सिम्पसन कार्टून भविष्यवाणी करथिला जे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकार राष्ट्रपति हेबे। जेतेबेले सिम्पसन कार्टून भविष्यवाणी कला जे डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकार राष्ट्रपति हेबे सेतेबेले ठीक एग्जैक्ट 17 वर्ष पर डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकार राष्ट्रपति भाव में घोषित हेले। और नंबर 3 हूँ 9 सेप्टेम्बर 2011 आ सिम्पसन रो एक एपिसोड रे कोरोना भाइरस विषय भविष्यवाणी होता। हाँ प्रिय बंधुगण कोरोना भाइरस आसो बोली पूर्वर ही भविष्यवाणी ए सिम्पसन कार्टून करथिला जहाँकि 9 सेप्टेम्बर 2011 और जापान रे जने व्यक्ति और सी एक प्रकार फ्लू द्वारा आक्रांत होउछंती और से फ्लू को कौन कर समग्र दुनिया रे से व्यापी बारे से साहाय्य कर तेबे तार एक वीडियो मध्य आपन सामने रही अछि। Supervisor, I have the flu. तबे परवर्ती चतुर्थ इंग्लैंड रानी एलिजाबेथ II तांकर मृत्यु विषय मध्य ए सिम्पसन कार्टून पूर्वर भविष्यवाणी करथिला जे एलिजाबेथ II मृत्यु हब एवं से डेट मत देथिला जे 8/9/2022 रे एलिजाबेथ II मरण होउची बा मृत्यु होउची। जो डेट रे भविष्यवाणी होता यही डेट रे रानी एलिजाबेथ II मृत्यु हब आपण को जानिके आश्चर्य लगे पूरा एग्जैक्ट सही मसीहा सही मास सही दिन 8/9/2022 रे ही एलिजाबेथ II तांकर मृत्यु होता। या सबुठारो आश्चर्यजनक। नंबर 5 हूँ ओशन गेट कंपनी विषय आपड़ जदि शुणी जाती तेज मत कमेंट करेंगे। और ये कंपनी कौन कला जो भांगी जाता टाइटानिक जहाज को देखापी 5 जन को पठेला। आपड़ जानी टाइटानिक बोली गोटे जहाज थिला जे कि समुद्र मध्य एक पहाड़ रे बाड़े होगी से संपूर्ण भाव में कौन होता से भांगी जाता आ पानी रे बुड़ी जाता टाइटानिक जहाज और सबुठार विशाल जहाज। आपन को जानिक आश्चर्य हम
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାହାଜର ଭଙ୍ଗା ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ମରିଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଜୀବନ ଧରିକି କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଫେରି ନଥିଲେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ଯେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଏମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସିମ୍ପସନ୍ କାର୍ଟୁନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଦେଇଥିଲା ଯେ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏବଂ 6 ନମ୍ବର, ବାର୍ବି ଫିଲ୍ମର ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ସିମ୍ପସନ୍ କାର୍ଟୁନ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲା ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ এই ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ତାର 29 ବର୍ଷ ପରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫଦାର କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଯେଉଁ ସିମ୍ପସନ୍ କାର୍ଟୁନ ଏତେ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲା ସଫଳ ହେଇ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ଯେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରାଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ 29 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆରେଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଉ 2012 ମସିହାରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ରୋବଟ ମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାମରୁ ବାହାର କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଏଇ ରୋବଟ ପାଇଁ ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ଚାକିରିକୁ ହରେଇକି ସେମାନେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହା ହେଉଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି 2021 ମସିହା। 2021 ମସିହାରେ କାମିଲା ହାରିସ୍ ଆମେରିକାର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କାମିଲା ହାରିସ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଏହାର 23 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏ ସିମ୍ପସନ୍ କାର୍ଟୁନ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲା ଯେ କାମିଲା ହାରିସ୍ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେବେ ଆମେରିକାର। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ହେଉଛି କାମିଲା ହାରିସ୍ ଯେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସିମ୍ପସନ୍ କାର୍ଟୁନରେ ଥିବା କାମିଲା ହାରିସ୍ ଏବଂ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଥିବା କାମିଲା ହାରିସ୍ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ନେକଲେସ୍ ବା ମାଳକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ। ଆଉ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ, ନେକଲେସର କଲର, ନେକଲେସର ସାଇଜ ଦୁଇଟା ଯାକ ପୁରା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ, ପୁରା ସମାନ ଅଟେ। ଆଉ ହାଲିରେ ସିମ୍ପସନ୍ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ପକାଇଦେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲା, ଏହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସଫଳ ହେଇଯିବ କି? ଯଦି ସିମ୍ପସନ୍ କାର୍ଟୁନ ଏତେ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରି ଯଦି ସବୁକିଛି ସଫଳ ହେଇଛି, ତେବେ ସିମ୍ପସନ୍ କାର୍ଟୁନ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଛାଡ଼ିଦେବ, ମାନେ ପକାଇବ, ଏହା କ'ଣ ଘଟିପାରେ କି? ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। Let's start off with a joke. I got one. Give me that. What's the difference between Pakistan and a pancake? I don't know any pancakes that were nuked by India. Ha ha. ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ସିମ୍ପସନ୍ କାର୍ଟୁନ ନେଇକି ଯେତେ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ହେଇଛି, ସେସବୁ ସଫଳ କିପରି ହେଉଛି? ଆଉ ଏମାନଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି? ନାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ କି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାନ୍ ରହିଛି, ଭବିଷ୍ୟତ ପ୍ଲାନିଂ। ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା। ସେ ପ୍ଲାନିଂ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଟାଇମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍କୁ ସେମାନେ ସଫଳ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଯାହା ହଉ ସିମ୍ପସନ୍ କାର୍ଟୁନ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲା, ଯାହା ହଉ ସଫଳ ହେଲା। ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ, ଏମାନେ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନେ କାମ କରନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଯାହା କିଛି ବି ପ୍ଲାନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ସଫଳ ହେଇଛି, ସବୁକିଛି
ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ହିଁ ସଫଳ ହେଇଛି। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କିପରି ସଫଳ ହେଉଛି? ଏମାନଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦୁଇ ଜଣକୁ ଲଢ଼େଇ କରେଇବା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଫ୍ୟୁଚର ପ୍ଲାନିଂ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୟତାନ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କାହିଁକି ଏଇ ସିରିଜକୁ 666 ନମ୍ବର ଦେଇଅଛି, ତାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବାଇବେଲରେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 13 ପର୍ବର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ଯଦି ପଢ଼ିବେ, ସେଠି 666 ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି। এই 666ର କାମ କ'ଣ? ଇଏ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଉ ସିମ୍ପସନ କାର୍ଟୁନ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସିମ୍ପସନ କାର୍ଟୁନ କ'ଣ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଯେ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ହେଉଛି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେବେ ବାଇବେଲରେ ଥିବା 666 ସିମ୍ପସନ କାର୍ଟୁନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ସମ୍ପର୍କ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 13 ପର୍ବକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ, ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଏଇ ଯୋଉ 666 ନମ୍ବର ଅଛି, ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି? ଇଏ କ'ଣ କରିବ? ସାନ ବଡ଼ ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କର କପାଳରେ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ସେ ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ସେ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି 666। ହଁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି 666। ସେ ଚିହ୍ନକୁ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ମନା କରିବ ତାକୁ କିଣା ବିକା କରିବା ପାଇଁ ନିଷେଧ କରିବ। ଆଉ ହୋଇପାରେ ସେ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ। ନମସ୍କାର।